سے پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا، اگر آپ اجمیر شریف آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کو خادموں اور جیب کتروں سے ساودھان رہنا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے نام پر کس طرح سے یہ لوٹتے ہیں، ثبوت کے ساتھ آپ کو۔ تو ساتھیوں، آج ہم پہنچ چکے ہیں زندہ کرامتوں کے خیر اجمیر شریف، یا یوں کہیں راجستھان کے دل میں۔ جی ہاں، یہیں پر موجود ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ شریف۔ کہا جاتا ہے یہاں سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس لیے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز بھی کہتے ہیں۔ ساتھیوں، میں آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے دکھانے کی کوشش کروں گا خواجہ غریب نواز کے ایسے معجزے، ایسی روحانیت اور اتنا دلچسپ اتہاس جو کسی کے دل کو بھی چھو جائے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود کو اجمیر آنے سے نہیں روک پائیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اجمیر درگاہ شریف دیکھ کا رہسیہ، جادو کا پتھر اور انا ساگر، تارا گڑھ کا قلعہ، خواجہ غریب نواز کا وضو کے پانی سے دیپک جلانا، اونٹوں کا بیٹھ جانا، 2.5 دن کا چوپڑا بھی اس جگہ، گھوڑوں کے قدم تال، ٹاپوں کی آواز سنائی دینا۔ 12ویں صدی میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف پہنچے تو یہاں اس سمے چوہان ونش کے راجا پرتھوی راج چوہان کا راج تھا۔ اس سمے اجمیر شریف میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے اور آپ ویڈیو میں بھیڑ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ جمعے کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرا ایک ساتھی ہے، اسے چادر چڑھانی ہے اور اس کے بعد ہم خواجہ غریب نواز کی زیارت کریں گے اور آپ کو بھی ویڈیو کے مادھیم سے زیارت کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ساتھیوں، آپ اس جوڑے کے ساتھ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ان کی غلطی سے کتنی ہی ہے۔ انہوں نے خادموں کے کہنے سے جوتے چپل رکھنے سے انکار کر دیا، جس پر خادموں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ یہاں پہنچیں گے، یہاں پر موجود خادم آپ کو اپنے اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو پانی پلائیں گے، بیٹھنے کے لیے کہیں گے اور جوتے چپل بھی رکھوائیں گے۔ آپ کو لگے گا شاید یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور یہیں سے ان کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ پر چادر، پھول چڑھانے کا اور لینے کا دباؤ بنائیں گے، اور اس کے بعد مدد کرنے کے نام پر ایک آدمی، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ خادم امداد کے نام پر پھر آپ کو ایک جھاڑو والے کے پاس لے کر جائیں گے اور وہ 2 جھاڑو آپ کے سر میں ٹکائے گا اور پھر آپ سے پیسے کے لیے کہے گا۔ اس کے بعد یہ دعا والے کے پاس لے جائیں گے دعا کے نام پر، اور پھر اس کے بعد دیکھ کے نیک کے نام پر، اور یہاں تک کہ جب آپ درگاہ میں زیارت کریں گے وہاں بھی آپ کو پورا گینگ دکھائی دے گا۔ ساتھیوں، آپ ویڈیو میں دیکھ اور سن سکتے ہیں جو پورا دن دور دور سے زیارت کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اب رات کے سمے نشے میں دھت ہو کر درگاہ کے اندر ہی قبروں پر بیٹھ کر پیسے کے بٹوارے کو لے کر آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ آخر کون ہے یہ خادم؟ پہلے دیکھیے یہ ویڈیو۔ ابھی ایسا مت کریے، کوئی چیز مانگے فوراً آگے پھر بولا تو ڈاڈو تو کیا روانہ کروں گے یہاں سے سالے مادر چوت 5-7 دو پیکٹ دے تھا ان کو، پھر وہاں آگے کر دیتے نا، تو کر دے نیاز کا لنگر کا تو نہ ہو۔ گندا تیری یہی باتیں بس اچھی ساتھ ہی یہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ شریف آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اتنا خوبصورت منظر، ایک طرف قوالیہ اور دوسری طرف لوگ عبادت میں اتنا خوبصورت منظر، ایک طرف قوالیہ اور دوسری طرف لوگ عبادت میں مشغول۔ ایسی روحانیت کسی کے بھی دل کو چھو جائے، اور یہ ہے خواجہ جی کی درگاہ کے اندر کا دلکش نظارہ۔ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ویڈیو کے مادھیم سے زیارت اور سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کی چلیے ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں اجمیر شریف کے روچک اتہاس کے بارے میں، اور کون تھے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور
कैसे आए हिंदुस्तान। ख्वाजा गरीब नवाज इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा मर्तबा, अल्लाह के वली, 12वीं सदी में 1142 ईस्वी में पर्सिया यानी आज के ईरान में उनका जन्म हुआ था। सूफी जीवन अपनाने के बाद हजरत ख्वाजा उद्दीन चिश्ती जब मक्का के सफर पर थे, मक्का पहुंचने पर ख्वाजा जी को नींद में हमारे आका हुजूर पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आपने ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान जाने का। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज 12वीं सदी में इराक के बगदाद, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान के कंबल कंधार, पाकिस्तान के लाहौर और मुल्तान से यात्रा करते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन राजधानी दिल्ली और अजमेर शरीफ पहुंचे। अजमेर शरीफ को अपनी कर्म भूमि बनाया और ख्वाजा गरीब नवाज जिस समय अजमेर शरीफ आए उस समय चौहान राजवंश के राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था। अजमेर शरीफ की पहाड़ियों के बीचों बीच आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वही खूबसूरत जगह है जिसे अना सागर कहते हैं। अना सागर के पास चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। उसी समय पृथ्वीराज चौहान के सैनिक वहां पहुंच गए और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को कहा यह ऊंट बैठने की जगह है, जिस पर रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा ऊंट दूसरी जगह बैठ सकते हैं, लेकिन वह नहीं माने। जिस पर ख्वाजा ने कहा अब तुम्हारे ऊंट बैठे ही रहेंगे। इसके बाद अगले दिन सैनिक जब ऊंटों को लेने पहुंचे तो ऊंट वहीं बैठे रहे और अपनी जगह से हिले तक नहीं। यह देखकर पृथ्वीराज चौहान के सैनिक घबरा गए और पृथ्वीराज चौहान से कहा कोई जादूगर है जिसने अपने ऊंटों पर जादू कर दिया है, जिस कारण ऊंट अपनी जगह से हिल नहीं रहे। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा जी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और जब खादिम दीपक जलाने के लिए तेल लेने पहुंचे तो उन्हें किसी ने भी तेल नहीं दिया। जब यह बात खादिमों ने ख्वाजा जी से बताई तो उन्होंने कहा मेरे वजू के पानी को अल्लाह का नाम लेकर दियों में डाल दो, और खादिमों ने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म से सारे दीपक जल गए। वहीं अना सागर है अजमेर शरीफ और आसपास के रहने वाले राजपूत समाज के लोग अना सागर को बहुत पवित्र मानते थे। वीडियो में दिख रहे अना सागर के बीचों बीच टापू पर उस समय रानियां दीपक जलाकर पूजा पाठ स्नान किया करती थी। उस समय लोगों का मानना था अना सागर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, जिसे वह पवित्र मानते थे। एक दिन जब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम इस खूबसूरत अना सागर से मछलियां पकड़ रहे थे, तभी पृथ्वीराज चौहान के सैनिक आ गए और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के खादिमों को मछली पकड़ने से मना कर दिया और पानी भी नहीं भरने दिया और कहा तुम दूसरे धर्म के हो और तुम्हारे छूने से यह अपवित्र हो जाएगा। जिसके बाद खादिमों ने पूरी बात ख्वाजा गरीब नवाज से बताई। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने वजू का लोटा दिया और कहा अना सागर के पास जाकर कहो अल्लाह के हुक्म से अना सागर तुम इस कासे में आ जाओ। इतना बड़ा अना सागर जिसकी गहराई आप देख सकते हैं 14 मीटर से ज्यादा है और उसका सारा पानी उस समय उस कासे में आ गया और अना सागर बिल्कुल सूख गया। यह देखकर पृथ्वीराज चौहान के सैनिक घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो पृथ्वीराज चौहान सोच में पड़ गया और अपने वजीर को ख्वाजा गरीब नवाज के पास भेजा और माफी मांगते हुए कहा अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी और जानवर के प्यासे होने की बात कही। जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने लोटे से वापस इसी तरह अना सागर को भर दिया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ से भगाने के लिए एक बहुत बड़े जादूगर राम गोपाल को बुलाया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुकाबला करने के लिए कहा। जिसके बाद वह जादूगर ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब पहुंचा तो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और चिल्लाने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब एक बार उसकी तरफ जादूगर की तरफ देखा तो वह अपने मंत्र भूल गया। उसके बाद दोबारा ख्वाजा गरीब नवाज ने रामदेव जादूगर की तरफ देखते हुए कहा मुझे तुम्हारी पेशानी पर ईमान दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वह जादूगर ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया।
साथियों, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एशिया का सबसे मजबूत किला तारागढ़ और जादू के पत्थर का रहस्य। दरगाह शरीफ से कुछ मीटर की दूरी पर मौजूद 2.5 दिन का चौपड़ा जिसे जिन्नातों ने 60 घंटों में तैयार किया, सब कुछ बताएंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत